शरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वन्दे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणरसी श्री ठाकुर जगज्जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आजिर भरोसा प्रधानाचार्य चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अबिंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। आजिर पुण्य सत्संग पूज्य परिचालक दलैदा एवं उपस्थित समस्त पुत पांजाधारी ऋतिक मंडली अधैर्य मंडली जाजक मंडली समस्त को मोर अभूमिष्ट प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनी कुनी पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राभरा जय गुरु जनाए। आज आम मैंने समस्त एकत्रित होइछे परम पिता चरण रे एवं सर्वप्रथमे आज जो मैंने भोग निवेदन करिसेंती तांकर शांति सुस्ति विधान पाई परम पिता को निकट रे प्रार्थना रखे। सर्वप्रथमे आज ए होली उत्सव उपलक्षे समस्त को होली अभिनंदन। हाँ दादा समस्त को होली अभिनंदन जनाए। ए रंगर पर्व होली समस्त जीवन को रंगायित करू समस्त जीवन रंगीन हो उठू ताही परम पिता चरण में मोर विनती। ठाकुर कहते जहाँ जहाँ कि सब दृष्टि रही धर्म तो सहीटा को प्रथम प्रथम मुझे बुझी पार नी तेणु प्रकृत धर्मर माने हूँ नियम। ये सब किछि जहाँ किछि हमें देखुचु सब नियम रे बंधा जो नियम नहीं कि दिन राति हुए जो नियम नहीं कि ऋतु परिवर्तन हुए सी भी मध्य नियम आउ से नियम को पृथ्वीर प्रत्येक जीवसत्ता से सजीव हो कि निर्जीव हो समस्ते ताको मानिकी चलती। सूर्य प्रतिदिन पूर्व आकाश उदय होती एवं ये पृथ्वी टी ढलिकी पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूरे से ऋतु परिवर्तन मध्य आसे। ये जो ऋतु परिवर्तन हुए ये ऋतु चक्र जो परिवर्तन हुए से ऋतु चक्र परिवर्तन भितर विभिन्न उत्सवादी विभिन्न उत्सव विभिन्न समय पालन करा जाए एवं ये ऋतु चक्र ता पछपटे अनेक वैज्ञानिक कारण मध्य थाए जहाँ हमें बुझुना कि जानूना आम स्वतःप्रभुत्व से भाव में पालन करूँ। ये जो चारि ऋतु अच्छी बसंत ऋतु हूँ ऋतु मान भितर ये हूँ बाल्य अवस्था किंतु तापर जिते ग्रीष्म प्रवाह आसे सी हूँ युवक अवस्था आउ तापरे जमती आमर जिते ग्रीष्म पर जिते वर्षा आसे वर्षा जिते आसे सीटा हूँ आमर मैच्योरिटी अवस्था बा युवक परण अवस्था आसे एवं वृद्धावस्था हूँ आमर शीत जोटिकी ऋतुचक्र पुणी विदाय नहीं पुणी थे परिवर्तन हुए। ये जो मार्च एप्रिल मे जो 3 मास अच्छी किंतु एबे तो खरार प्रकल्प माने बहुत जोर बढ़ीगला। ये जो उत्सवटा आम पालन करूँ ये उत्सवटा को आम जदि देखा जाए एटा आगामी गत 3 दिन धरी आम पालन करिछु। प्रथमे जो होलीर पूर्व दिन होली जो पूर्णिमार पूर्व दिन होलिका दहन करा जाए जो जाक ना अनुसार होली उत्सव रखाई। ये होलिका जी की थिले हिरण्यकशिपुंकर भौणी जो तांकर प्रहलादंकर माउसी थिले जी की अग्नि रे प्रहलाद को पोड़ी देवा पाई अग्नि वस्त्र परिधान करके अग्नि रे बसी जाइथिले एवं देखागला पवन बेगरे तांको भितरु से कपड़ाटा से अग्नि प्रतिरोधक वस्तुटा कपड़ाटे प्रहलाद ढापी
ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ହୋଲିକା ଦହନ କରାଯାଏ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଆସେ। ଆଉ এই ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଦିନ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୋଧେ ହୋଲି ମାନେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହୋଲିର ଉତ୍ସବ, ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ହୋଲି ମାନେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହୋଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଏଇ ଜୀବନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଳାୟିତ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଳନ ଅଛି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦୋଳିରେ ବସିକି ଦୋଳନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ସେଇ ଦୋଳ ଉତ୍ସବଟା ସେଇଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଳନ ବା ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଯୋଉ ଗତି କରେ, ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାମ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୋଳନ, ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ମୋସନ ଦେଇକି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ଇଏ କରେ ଯେ କାଲି ଥିଲା ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ପାଖରେ 14-15 ତାରିଖରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପଡେ। ସେ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପଡେ, ମାନେ ସେଇ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ। এই ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଯିଏକି କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମ୍ପରା ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି, ଆଉ ଚାବି ଧରିକି ଆସିବି, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଚାବି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏଇ ପରମ୍ପରାର ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ମାର୍ଗ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ 4ଟା ଯୋଗ ଅଛି, କର୍ମଯୋଗ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଉ ରାଜଯୋଗ ଯୋଉଟା, ତେଣୁ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗ ଥିଲା, ତା ଥିଲା ଭକ୍ତିର ଯୋଗ। এই ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଏ, ଅନାବିଳ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ, ତାର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ବୋଲିକି ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଯୋଗ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବଢିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଥାଏ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇ ତ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ତେଣୁ କିଏ କହେ ମନ୍ଦିରରେ, କିଏ ମସଜିଦରେ, କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଇଏ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କହନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଖୋଜେ ତ କିଏ ଆକାଶରେ ଖୋଜେ, କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖୋଜେ, କେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଖୋଜେ, କେହି ପ୍ରେମରେ ଖୋଜେ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ମତବାଦକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ନାଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟ ନଚ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କରେ ନା, କି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ସେଇଟାରେ ହିଁ ମୁଁ ବାସ କରେ। ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ପର୍ବ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନକାରୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ହେବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମତବାଦ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇ ଲାଗିଲା। କିଛି ଲୋକ ବାଜା ବଜାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯୋଉ ଭାବି ନେଇଗଲେ, ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମ୍ପରା। ଏଇ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ପରମ୍ପରା, କୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ କ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି,
କୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଖାଲି ଗାଇବା ନୁହେଁ, ତେଣୁ କ୍ରୁ ମାନେ କରିବା, ଜୀବନରେ କିଛି କରିକି ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିବା, ଜୀବନର କର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବାଟା ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଭଜନ ମାନେ ଚିତ୍ତ ଉନ୍ମାଦନକାରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଚିତ୍ତ ଉନ୍ମାଦନକାରୀ ଭଜନ, ଚିତ୍ତ ଉନ୍ମାଦନକାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବାଦର୍ଶ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ତ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ପରମ୍ପରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଜଗାଇ ମଥାଇଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ଦି ଜଣ ବଡ ଅସାଧୁ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଠାକୁରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନକୁ ବି ଅନେକ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମ୍ପରା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ପିଟିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଆମର କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଗାଇ ମାଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲ ବୋଲି, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାର ବୋଲି ଧରିକି କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବାଦର୍ଶ, ଯାହା ଠାକୁର ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ ଯେଉଁଠାରେ ଚାଲେ ସେଇଠାରେ କେବଳ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି, ବରଂ ଧାରଣ ପାଳନ ସଂଗତିଶୀଳ ସେବା ପରାୟଣତା ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଛଳ, ସେଇଟାରେ ହିଁ ଏଇ ଜୀବନର ଯୋଉ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ଲାବନ ଘଟିଛି, ସେଇଠି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତି କୃତି ସମ୍ବେଗ ନେଇ ହିଁ ମଣିଷ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିଟା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାଏ, ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମିତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯୋଉଠି ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରତ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କଥା ଠାକୁର ସେଥିରେ ବହୁତ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ନିଜ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ତ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଠାକୁରତ୍ୱଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଆଣିଦିଏ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଉର୍ଜା ଭରିଦିଏ। ଏଇ ଜୀବନୀୟ କର୍ମ କରିବାର ଯୋଉ ଉର୍ଜା ତାରି ଭିତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନେକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପାଥ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରମ୍ପରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯାହା କହୁଥିଲେ କେବଳ ଯେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ୍ଧ କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତିନି, ବରଂ ଠାକୁର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଧାରଣ ପାଳନ ସଂଗତିଶୀଳ ସେବା ପରାୟଣତା ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଛଳ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ତା ସଂସ୍ଥିତିର ସମ୍ବେଦନୀୟ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟା ଯୋଉଠି ପ୍ଲାବନ ଖେଳାଇଛି, ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ବେଗ ନେଇ ଶ୍ରମ ପ୍ରିୟ ତତ୍ପରତାରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଭଗବତା ସେଇଟାରେ ହିଁ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ଭଗବତା ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବତା ହିଁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶାଳ ବ୍ୟାପ୍ତିରେ ଲୋକଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁବେଦନାରେ ଯୋଗ ନିରତ ହୋଇ ମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସାଧନା କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକତା, ସେଇଠି ହିଁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧାନ ଅଛି, ତେଣୁ ମଣିଷ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ, ତେଣୁ ଯାହା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ସେଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା, ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାଏ।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱମସୀର କଥା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯିଏ ବ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଜାଣେ ନା ସେ ସମଷ୍ଟିକୁ ଜାଣେ ନା, ଯିଏ ନିଜକୁ ଜାଣେ ନା ସେ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ନୁହେଁ ତସ୍ୟ ତ୍ୱମସୀ। ଠାକୁର ସେଇ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 19 ଖଣ୍ଡରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଉ ସମଷ୍ଟି ମାନେ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଜଣେ ଜାଣେ ନା ସେତେବେଳେ ସେ ସମଷ୍ଟିକୁ ଜାଣେ ନା। ତେଣୁ ବ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ନା ସିଏ ମାନେ ନିଜକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ନା ତା ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନା। ତ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯୋଉ କହୁଥାଏ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ନୁହେଁ ତସ୍ୟ ତ୍ୱମସୀ। ତେଣୁ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର ମଧ୍ୟ କରୁ ସେ ପ୍ରେୟାରରେ କହୁ କି ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସର୍ବଭୂତରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବୋଧ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତା ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଥିଲା, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା କାହିଁକି ଥିଲା, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମାନେ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀକୁ ଆଧାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର କଥା ଯଦି ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀକୁ ନେଇ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅକାଟ୍ୟ ଟାଣ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ ଥିଲା ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆବେଗ ଭରା ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆପ୍ରାଣ ନିଷ୍ଠାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀକୁ ଆଧାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଯୋଉ ଆବିର୍ଭାବର କଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯୋଉ ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ବି ତ ଜଣାପଡ଼େନି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବାର କଥା ଉଠେ। ପୁରୀରେ ଅନେକ ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜନ୍ମ ଥିଲା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମାନେ ଯୋଉଟା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇଟାରେ ସହମତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ସତ୍। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଅସ୍ତି ସବୁ ହଉଛି ସତ୍, ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସମଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟଷ୍ଟି ତାକୁ ମାନେ ବିରୋଧ କରାଯାଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଲେ କି ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲେ, ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ରସୁଲ ମହମ୍ମଦ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ କଥା ଯେ ଦେଖାଯାଏ ସେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ରୂପ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ହୋଲିର ପର୍ବ ଆସିଛି, ଏଇ ହୋଲି ରାଧା ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନର ଖେଳ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଏକ ପ୍ରେମର ଦିବସ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଉପାଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଉପାଧିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଥିଲେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସବ, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରେମର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ
होलीर उत्सव। तेणु यही जो सीजनल चेंजेस जोटा कहूली, जो सीजनल चेंजेस यही समय जिते वायुमंडल रे कौन हुए अनेक स्किन डिजीज होता है, रोग जीवाणु माने स्किन डिजीज हुए, कारण वायुमंडल जो परिवर्तन आसे वायुमंडल रे मध्य अनेक प्रकार बैक्टेरिया भाइरस मानकर जन्म निए, जहाँफल स्किन डिजीज आसे। ये स्किन डिजीज से जो माने होलीर जो माने रंग खेलर जो परंपरा सृष्टि होता एवं ता फल कौन हुए स्किन ये जो विभिन्न प्रकार नाचुराल रंग व्यवहार करा जाउथिला। बेलपत्र आ नीमपत्र को सबुज रंग सुखेकी ग्राइंड करके रंग तैयारी करुथिले। एवं हलदी आपण जानते हलदी गोटे अल्कालाइन सब्सटेंस, ये गोटे एंटीसेप्टिक भली काम करे। हलदी माने विवाह समय लगाते, आजिकल झील मैंने बेसी लगौना कि हलदीटा लगे साधारणतः स्किन डिजीज हुए ना, कारण एंटीसेप्टिक आकार काम करे। नड़ियाटा को पोड़ी माने पाउडर करके आगु मूर्ज भी पकाउथिले, सेतरे भी रंग करा जाउथिला। आई जो नड़िया पड़ा आम होम मानक नड़िया पड़ा जाए, ता पछरे वैज्ञानिक कारण थाए, कारण एटा अनेक स्किन डिजीज को दूर करे। तो से आरंभ होता होली पर्व। होली गोटे नाचुराल कलर नहीं कि आरंभ कराइला, किंतु ता परे परे ये जो केमिकल रंग आसिला, मुंड फटा रंग आसिला, ताकू तो मुंडे जो लगे से छाड़ेनि केबे, अनेक दिन पर्यंत रहे। अनेक दिन लोक चिन्ह पारे आप दिन पर दिन 2 दिन पर्यंत। किंतु यही प्रकार रंग ये सब स्किन को अनेक डिजीज तैयारी करे। ये स्किन रो ये देकी भीतर को जाए, जोटा कि आमर ब्लड सर्कुलेशन थ्रू देकी आम जो स्किन ऊपर जो होल अच्छे से होल देकी भीतर को जाइकी से अनेक प्रकार रोग सृष्टि करे। तेणु यही जो कथा आसे, तेणु ठाकुर कहते मैंने बुद्धदेव आसिले कि निताई चैतन्य आसिले, इस समय माने मेन कथा हूँ जो माने वर्णाश्रम जो माने नष्ट हो गला, ताकू से समय रोका जाई पारिला नाही। तेणु तेणु ये वर्णाश्रमटा जो विनुष्ठित है, से जो मानव सभ्यतार जो आज जो दुरावस्था आसी, से पूर्व काल में जो भाव में मनुष्य पाखे जो धी शक्ति थिला, जो शक्ति बल जो वैज्ञानिक आज जो वर्तमान जो प्रेजेंट वैज्ञानिक नीति आम जहाँ देखुचु, आगुरी अनेक जिनस थिला, जो आपण रामचंद्र जो समय जो पुष्पक विमान कहतु, आज आम एरोप्लेन कथा कहूँ, से थिला, किंतु धीरे धीरे ये वर्णाश्रम जो नष्ट हवा फल ये सब किसी नष्ट हो जाइतिला। तेणु ठाकुर से कहते ठाकुर माने से तो माने चैतन्य देवकर से कथा माने आलोचना कर ठाकुर से कहते गौरांग देव वर्णाश्रम कथा कौटी भी कही ना, सी तो कौन प्रकार निताई चैतन्य कौन प्रकार उपदेश दे नी। तेणु से वर्णाश्रम किंतु वर्णाश्रमटा खराब ये कौन सी क्योंठी भी कही सेवा काल जुगरे माने एटा प्रयोजन नथिला, किंतु से धीरे धीरे जो नष्ट हो गला, से वर्णाश्रम भी जो नष्ट हो जिबारु ए धर्म जो माने समयटा धीरे धीरे माने जो वर्णाश्रम धाराटा नष्ट हो जिबारु, तेणु अनेक किछि माने पृथ्वी रे अनेक किछि परिवर्तन आसीथिला। तेणु यही जो माने होलीर रंग जोटा आमे कहूछु, ये जो दोल यात्रा दोलायित मान, तेणु सबू को आमे जो परमपिता ठाकुर जो नाम देइछथि से एक दोलायित नाम। तेणु थरे गोटे आलोचना रे जड़े माँ पचारे जे आम हरे कृष्ण कहूछु, हरे राम कहूछु, राधे कृष्ण भी कहूछु। तेणु ये कथा उठे जे राधा को नाम रे डका जाए, तेणु ठाकुर नाम से प्रकार रही। तेणु आम जो युवक अवस्था आसे जीवन में, आम तो बाल्यावस्था बापा माँ को बहुत भल पाऊ, कि जो आम युवक मनीष युवक हो जाए, विवाह करे, विवाह पर जदि सबुठु किसी क्या भल पाए से हूँ तार स्त्री, पिला तो प्रेम करे, किंतु स्त्री सहित तार तार रेस्ट ऑफ द लाइफ टाक से बिताए। तेणु स्त्री को से ही तार जीवन में अनेक किसी भल पाए, तार माने जो युवक अवस्था आसी जाए। तेणु जो माने मत जो किसी कहे, मो स्त्री को जदि कहे ता मत क्रोध हुए, मो चटकिना मत लगे।
ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମାନେ ରାଧାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ମାନେ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡକାଯାଏ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରାଧାଙ୍କ ନାଁ ଧରି କିଏ ଡାକୁଛି ମାନେ ସେ ଚଟ୍ କିନା ଧରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଧାଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ରାଧା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସବ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସବ ଆଜି ଯୋଉ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେଇଠି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ବା ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଆ, ସବୁ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସବ ହୋଲିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମ ଯୋଉଠାରେ ଆଉ ପରାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ତ ମାନେ ସେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଭାବ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ସେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ମାନେ କୌଣସି ଅସତ୍ ବିରୋଧୀ ବା ପରାକ୍ରମର ଏମିତି ଇଏ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା କି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରେମ ମାନେ ଯାହା ମାନେ ମଣିଷକୁ ଆ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉଟା ଜାଣିଛୁ କି ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଆମେ ଜୀବନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାହିଁ ନା ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ସମାଜରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରେ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିତେଇ ପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ଅତି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରয়োଜନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଦିନେ ଶୀତୁଆ ସକାଳେ ଠାକୁର ଦିନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଚି ଚା କରିକି ରାବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ। ଏବଂ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରେମଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ଏକତ୍ରିତ କରିକି ରଖିଛି। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଚଢେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରେମର ରଜୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଯୋଉ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ଆ, ଏଇ ସମାଜଟା ସେଇଥିରେ ହିଁ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜଟା ଯୋଉଥିରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ସେଇ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବସତ୍ତାକୁ ଠାକୁର ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବସତ୍ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଲି ମଣିଷ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରତି ଜୀବସତ୍ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିଲା। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଡେଇକି ତାର ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତସ୍ରାବ କରିଥିଲା ଶୁଣିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାକରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ତସ୍ରାବ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯାହା ଆମ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ ନା ଆମ ଭିତରେ ଏ ବେଷ୍ଟି ଚେତନାଟା ଥାଏ, ସମଷ୍ଟିର ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ନଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ମୋର କିଛି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୋ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ପୀଡା ହୁଏ, ବେଦନା ହୁଏ, ମୁଁ ସେ ବେଦନାଟାକୁ ମୋର ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ସେ ବେଦନାଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ପେଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ କି ହାତ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପେନ୍ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ବେଷ୍ଟି ଚେତନାରେ ସମାହିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଡରେ ପେନ୍ ହଉଛି କି ପେଟ ପେନ୍ କରୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ କହେ ମୁଁ କିଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପେଟରେ ମୁଁ ସେଇ ପେନ୍ ଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ସମାହିତ ରୂପ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଦନାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘୋଡା ପିଠିରେ ଯେ ଚାବୁକର ପ୍ରହାର ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠିରେ ସେ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ ର କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ଘନାୟିତ ରୂପ ଆଉ ଶବ୍ଦର ଘନାୟିତ ରୂପ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ସେ କମ୍ପାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଠାକୁର ଯୋଉ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କମ୍ପନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କମ୍ପନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ସେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଆମେ ଯୋଉ ଆଦି କମ୍ପନରୁ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ କସ୍ମିକ ଥିଓରି କହୁ କିମ୍ବା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି କହୁ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏକ କମ୍ପନରୁ। ଆଉ ସେଇ କମ୍ପନ ଯୋଉ ଆଦି କମ୍ପନ ଥିଲା, ସେ ଆଦି କମ୍ପନ କୁ ଠାକୁର ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଏଇ ଦୋଳନାୟିତ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋ ମୋସନ। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ନାମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ବୁଝିବା, ସିଏ হবে ଏକ
त्वरान्वित धारणा टू एंड फ्रो मोशन को नहीं कराई तेणु ताही हूँ दोलन। तेणु ये जो दोलन पर्व आसी ताही जीवन को दोलायित करिवो बा रंगायित करने होलीर पर्व आसी जीवन को अनेक रंग भरी देवाई अनेक उत्सव पालन करा जाए। ये उत्सव पछपटे अनेक विज्ञान थाए जो विज्ञान को आम बुझुना जो आम अनेक समय तार कुसंस्कार बोली भाविकी आम अनेक समय पालन करूना किंतु एटा गोटे एंजॉयमेंट भाव में आम माने केमिकल रंग खेलिकी ये करू ता वास्तव जिनस नुहे। तेणु यो माने ठाकुर जो विधान जो विश्व चेतना ठाकुर भीतर जो विश्व चेतना थिला सेतिपई जेतले माने ठाकुर कहते द कॉल ऑफ योर साउंड रिचेस टू मी बिकॉज आई एम द साउंड से होचन शब्दर घनायित रूप। तेणु तांका पाखरे सेतिपई जेतले माने राति 2 बजे जेतले लाल बहादुर शास्त्री देहांत हो जाइतिला दिन 12 बजे ठाकुर बसितले सेते इंडिया रे दिन 12 बजे सेही समय ठाकुर कहते शास्त्री जी चले गए अन्य मैंने कहीं बुझी पारि नथिले संध्यारे जना पड़ला जे शास्त्री जी देहांत हो जाइतिला कारण जेतेबेले तांकर देहांत हेइतबो शेष मुहूर्त रे जेतु से ठाकुर पूज पांजा रीतिक पांजा पाइथिले एवं तांकर तांको जेतेबेले तांको माने सेही दंड मध्य तांको मिलितिला। तेणु सी जो माने से लास्ट मोमेंट रे से निश्चित भाव ठाकुर को डाकी तेणु तांकर से जो माने जो डाक जो कथा जो शब्द ता ठाकुर पाखे आसी पहुंची पारिथिला कारण सी होचन विश्व चेतना रे भरा। तेणु से विश्वमय से प्रेममय को चरण में आम समस्ते समर्पित होइछे एवं तांकरी प्रेरणा भितर जागी उठू से ठाकुर कहते जे अन्य मानकर सुखी अन्य मानकर सुखरे जो माने सुख पाती आनंद पाती से माने होचନ୍ତି प्रकृत सत्संगी। तेणु अन्य मानकर दुखरे दुखी हवा और अन्य मानकर सुखरे सुखी हवा आ समस्त को भल पाइबा आ समस्त को प्रेम वितरण करवा ताही होची आज भली एक पवित्र दिवस आह्वान। तेणु आज भली होली समस्त जीवन को पुणी रंगायित करू समस्त रंगीन हो उठू तांकर जीवन ताही परम पिता चरण में मु प्रार्थना करी मोर वक्तव्य विराम दउची। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा जय गुरु।